So in last period, we discussed on the 2 points. First point, elementary transformation method. In the elementary transformation method, we discuss again 2 points. One, row elementary transformation method and column elementary transformation method. Second point is system of linear equations. Under this point, we have to discover the point matrix method, and this is the second, that is B, reduction method. It is another method to find the values of variables like x, y and z, etc. For that, we need some linear equations involving the variables, and the equations are x plus 2y is equal to 2. Second equation, 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 3. These are the two linear equations involving the variables x and y. Solve these two equations by using reduction method. In the reduction method, these two expressions expressed in the form of ax is equal to b. Ax is equal to b. Here are three matrices, one A, second X and third B. The matrix A, obtaining the coefficients of the variables X and Y, and the coefficients are column wise 1, 2 and second 2, 3. First column belongs to the variable X and second column belongs to the variable Y. Into matrix A, that will be the form by the given variables, and that variables are x, y, is equal to the matrix B, obtaining the given constant terms, and the constant terms are 2, 3. So this will be the form of Ax is equal to B. In reduction method, the matrix A converted into an upper and lower triangular matrix by using row elementary transformation method. That means C, 1 and 3 are the diagonal elements, and here 2 points, one below the diagonal and above the diagonal. Now here below the diagonal elements are 0, then such type of matrix is called as upper triangular matrix, and above the diagonal elements are 0, then we say that lower triangular matrix. By using row transformation method, we have to change this below the diagonal element, convert into 0. So for that, R2 changes, R2 minus 2R1. This will be the application. For what? This 2 convert into 0. So the operation 1, 2, x, y and is equal to 2. So 2 minus 2, 0. 3 minus 4, 3 minus 4, minus 1. 3 minus 4, again minus 1. Below the diagonal elements are 0, that's why it is called upper triangular matrix. After upper triangular matrix, the matrix, by use the equality of matrices and multiplication between these two matrix
of LHS side. So the multiplication, first row multiply by the x and y elements. So x plus 2y equals to 2, equation number 1. And second multiplication, second row multiply by the variables x and y. So 0 into x, 0x, minus 1 into y, minus 1y is equal to minus 1. This will be the second equation. Solve these two equations. So from second, minus y is equal to minus 1. Minus minus cancels, so y is equal to 1. Put this value, y is equal to 1, in equation number first to getting the value of x. So x plus 2 into 1, that is equal to 2. So x plus 2 equal to 2. These two going to be there. So x is equal to plus 2 convert into minus 2. So 2 minus 2, that's why x is equal to 0. And the values are finally, hence x is equal to 0 and y is equal to 1. This is the way to find the variables, or find the values of the variables. They give the linear equations involving 2 variables or 3 variables. तर पहा इथं या 12th मधील हा जो मॅट्रिक्स हा चॅप्टर आहे, या मॅट्रिक्स चॅप्टरमधील बेसिक कन्सेप्ट्स अँड थिअरी आपण डिस्कस केलेले आहेत. या थिअरीमध्ये आपण सुरुवातीपासून काय पाहिलं आहे तर डेफिनेशन ऑफ मॅट्रायसेस, त्याचबरोबर ॲडजॉइंट ऑफ ए स्क्वेअर मॅट्रिक्स, इन्व्हर्स ऑफ ए स्क्वेअर मॅट्रिक्स, एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड आणि सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स. आणि या सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन्समध्ये आपण 2 पॉईंट्स डिस्कस केलेत. एक मॅट्रिक्स मेथड ज्यामध्ये तुम्हाला एक्स वाय आणि झेडच्याच व्हॅल्यू काढायच्या आहेत, आणि दुसरा रिडक्शन मेथड ज्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला काय करायचं आहे, एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. म्हणजे एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज जर तुम्हाला काढायच्या असतील तर तुमच्याकडं 2 ऑप्शन्स आहेत किंवा 2 कंडिशन्स आहेत किंवा 2 टाईप्स आहेत. एक मॅट्रिक्स मेथड आणि दुसरी रिडक्शन मेथड. जी मेथड तुम्हाला सोपी वाटेल ती मेथड तुम्ही काय करू शकता, या ठिकाणी यूज करू शकता. तर अशा प्रकारे आपण हा चॅप्टर या ठिकाणी काय केलेला आहे, कंप्लीट केलेला आहे. मग आता हा जर चॅप्टर तुम्हाला समजला असेल तर याच्यावर तुम्हाला MCQs हे कसे विचारले जातात ते काही MCQs आपण घेऊया, म्हणजे आपला चॅप्टर इथं कंप्लीट होईल. नेहमी लक्षात ठेवायचं, जेव्हा तुम्ही MCQs सोडवतात तेव्हा MCQsसाठी तुम्हाला तिथं काय दिलं आहे हे सर्वात अगोदर पाहायचं. जे दिलेलं आहे त्याचा आपल्याला व्यवस्थित वापर करायचा असतो, आणि तो वापर करण्यासाठी आपल्याला ही जी थिअरी आहे जी आपण आतापर्यंत पाहिलेली आहे त्या थिअरीचा काय होतो, उपयोग होतो. आणि मग जेव्हा ह्या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन म्हणजे दिलेलं आहे आणि थिअरीचं जेव्हा तुम्ही व्यवस्थित वापरताल तेव्हा तुम्हाला हे एक्झाम्पल्स हे सॉल्व करण्यासाठी सोपे जातील. तर बघूया आपण आता फर्स्ट एक्झाम्पल. इफ a is equal to -2 0 1 row wise, second 1 2 3 हा A आहे, मॅट्रिक्स A. मॅट्रिक्स B पहा, त्याचे एलिमेंट्स काय असतील, 0 1 R1, 2 3 in R2 and 1 minus 1 in R3. So this will be the matrix B. Then what is the product between A and B? Is option number A, a singular matrix. Number B,
a non-singular matrix. Number C, product of AB is equal to 4. And number D, product of AB is equal to -4. बघा आता हे दोन ए आणि बी मॅट्रिक्स दिलेत. या दोन मॅट्रिक्सचा आपल्याला प्रोडक्ट घ्यायचं आहे आणि ते प्रोडक्ट आपल्याला या 4 ऑप्शन्समध्ये कुठं बसतं आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. मग तुम्हाला माहिती आहे प्रोडक्ट घेतलं काय होईल. प्रोडक्ट घेतल्यानंतर की एकतर त्याची व्हॅल्यू 0 येईल किंवा 0 येणार नाही. 0 जर येत नसेल तर ती मग कोणतीही असू शकते, पण एक्झॅक्ट ह्या दोन व्हॅल्यूज असू शकतात का? नाही. म्हणजे आपल्याकडं हे MCQसाठी फक्त हे 2 ऑप्शन्स आहेत, एक तर सिंग्युलर आणि दुसरं काय नॉन सिंग्युलर. फक्त आपल्याला चेक करायचं हे काय येऊ शकतं. तर मग आपण कसं चेक करणार बघा. इज इक्वल टू AB मॅट्रिक्स A -2 0 1 1 2 3 इंटू 0 1 2 3 आणि 1 -1. Multiplication between two matrices, then they satisfied one condition, and that condition is, very firstly check out the orders of the given matrix. First order 2 by 3 and second order 3 by 2. म्हणजे दोन मॅट्रिक्समध्ये जर मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं असेल तर तिथे एक कंडिशन सॅटिस्फाईड झाली पाहिजे. आणि ती कंडिशन काय बघा. नंबर ऑफ कॉलम्स इन मॅट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज इन मॅट्रिक्स बी और सेकंड मॅट्रिक्स. इफ एनी टू मॅट्रिसेस सॅटिस्फाईड दिस कंडिशन then we say that these two matrices are applicable for the multiplication. Now the multiplication is row by column. So first row -2 into 0, 0 into 2 and 1 into 1, 1 into 1. Second multiplication, first row as it is, multiply by the second column. -2 into 1, -2, 0 into 3, 0 and 1 into -1, -1. Second row multiply by first column, 1 into 0, 0, 2 into 2, 4 and 1 into 3, 3. So 1 into 1, 1, 2 into 3, 6 and 3 into -1, -3 is equal to 1, -2 -1, -3, 4 plus 3, 7, 7 minus 3, 4. This will be the product AB. Convert into determinant. So determinant of A is equal to, replace the rectangular brackets by vertical lines, 1 7 minus 3 4. It is a second order determinant, that's why it is that's why we are taking cross multiplication. So 1 into 4, 4 minus 7 into -3, -21. So 4 minus minus plus 21, and since determinant of A is equal to 25, that means determinant of A is not equal to 0. And determinant of A is not equal to 0, that means AB is a non-singular matrix. So AB is a non-singular matrix. And check out the given option is where present first A, B, C or D. Now here the option is B. B is the correct option for the product of AB. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही दिलंय काय आणि तुम्हाला करायचं आहे काय याचा योग्य जर ताळमेळ गेला
तर हे MCQज आपल्याला सॉल्व करण्यासाठी काय होतात, सोपे जातात. तर चला मग असंच एक सेकंड एक्झाम्पल बघूया आपण. बघा नंबर 2. if one matrix 1 3 3 R1 R2 1 4 4 and R3 1 3 4 into XYZ is equal to the constant matrix 12 15 13 12 15 13. Then the values of X, Y and Z are, and the options are 1, 2, 3. Second option 3, 2, 1. Third or C option 2, 2, 1. And the final option D 1, 1, 2. An example says which is correct option for the given form of matrix form. बघा इथं आपल्याला काय दिलंय, मॅट्रिक्स दिलेत आणि या मॅट्रिक्सवरून आपल्याला एक्स वाय आणि झेडच्या व्हॅल्यूज काढायच्या. आणि आपण अगोदर डिस्कस केलं आहे. आणि एक्स आणि वाय आणि झेडच्या जर तुम्हाला व्हॅल्यूज काढायच्या म्हणजे थोडी काही व्हेरिएबलच्या जर व्हॅल्यू काढायच्या असतील तर तुम्हाला काय करावं लागेल, तुमच्याकडे दोन मेथड आहेत, एक तर मॅट्रिक्स मेथड आणि दुसरं रिडक्शन मेथड. जी तुम्हाला सोपी वाटेल ती तुम्ही काय करू शकता, सॉल्व करू शकता. कशासाठी, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स वाय आणि झेड. चला मग मॅट्रिक्स फॉर्म घेऊया. सो 1 3 3 1 4 4 आणि 1 3 4 into X Y Z is equal to 12 15 13. आता एक्स वाय झेडच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत म्हणजे मी या ठिकाणी रिडक्शन मेथड अप्लाय करणार आहे. आणि रिडक्शन मेथडमध्ये आपण काय करायचं की डायगोनलचे एलिमेंट, डायगोनलच्या खालचे जे एलिमेंट्स आहेत ते तरी 0 करूया किंवा डायगोनलचे वरचे जे एलिमेंट्स असतील ते 0 करूया. ठीक आहे. तर बघा मी जर समजा ठरवलं की हे दोन पॉईंट्स आपल्याला 0 करायचे आहेत, मग ऑपरेशन्स बाय युजिंग द रो एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड R2 change R2 minus R1 and R3 change R3 minus R1. At the same time we have used both the operations on the given matrices, and the operations are 1 3 3 X Y Z and is equal to 12. So first operation R2 minus R1, 1 minus 1 0, 4 minus 3 1, 4 minus 3 1, and 15 minus 12 3. Second operation R3 minus R1, 1 minus 1 0, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, and 13 minus 12 1. Look at below the diagonal elements are all zeros. That's why it is upper triangular matrix. And there by using equality of matrices
to taking the multiplication in LHS side and with equate to that RHS side. And so the multiplication x plus 3y plus 3z is equal to 12, equation number 1. So the multiplication y plus z is equal to 3, equation number 2nd, and third z is equal to 1, equation number 3. So from equation 3rd, आता थर्डची तर व्हॅल्यू निघलेलीच आहे, इक्वेशन काढायची गरज नाही. आपण काय करूया, ती व्हॅल्यू सेकंड इक्वेशनमध्ये ठेवूया. असं म्हणता येईल, पुट z is equal to 1 in equation number 2nd. So y plus 1, that is equal to 3. So y is equal to 3 minus 1, and hence y is equal to 2. Here are two values. One, y is equal to 2 and z is equal to 1. Keep in equation number first for the find the values of x. So x plus 3 into 2 plus 3 into 1 is equal to 12. So x plus 6 plus 3 is equal to 12, and x plus 9, that is equal to 12, and hence x is equal to 12 minus 9, and finally the value of x is equal to 3. So hence the values are x is equal to 3, y is equal to 2, and z is equal to 1. Now check out which option is likely to be the given values. 3, 2, 1. 3, 2, 1. That means the second option, or the option B, is correct for the values of x, y, and z if they give us such type of matrix. बघा, लक्षात येते, हे सर्व आपल्याला ते बेसिक्स जर व्यवस्थित लक्षात आलं तर एक्झाम्पल्सचं फायनल आन्सर्स आपल्याला काय करता येतात, डिस्क्राईब किंवा फाइंड आउट करता येतात. तर असेच काही एक्झाम्पल्स आहेत MCQs जे व्हेरियस टाईप्समध्ये आपल्याला दिलेले असतात. तर ते आपण काय करूया, चेकआउट करूया, सॉल्व करूया, म्हणजे आपल्याला लक्षात येतील. मग एक्झाम्पल नंबर 3rd. If a square minus a and plus I is equal to 0, then the inverse of a is A is, and the options are a minus a raised to minus 2, a plus I, C, I minus a, and option D, a minus I. A minus I. बघा, आता आपल्याला काय काढायचं सांगितलं त्यांनी, इन्व्हर्स. पण इन्व्हर्स काढण्यासाठी त्याने आपल्याला मॅट्रिक्स दिला आहे का, नाही. मग जर तिने आपल्याला मॅट्रिक्सच दिला नसेल तर इन्व्हर्स काढण्याची जी आपल्याकडे मेथड आहे, ॲडजॉईंट मेथड, आणि ते मेथडनी आपल्याला हा इन्व्हर्स किंवा रो ट्रान्सफॉर्मेशननी तो इन्व्हर्स आपल्याला काढता येईल का, नाही. मग अशा वेळेस आपल्याला काय करायचं, तर त्या इक्वेशनमध्ये किंवा एक्झाम्पलमध्ये जे इक्वेशन दिलं आहे त्या इक्वेशनचा आपल्याला काय करावं लागतो, यूज करावा लागतो. आणि ते इक्वेशन ज्या प्रॉपर्टीज डिस्प्लाय करतं आहे, रिलेटेड करतं आहे, त्यांच्याशी आपल्याला ते रिलेटेड करून ते सॉल्व करावं लागतं. मग बघा, आपल्याला आता इथं काय दिलं आहे, तर एक इक्वेशन दिलं आहे. बघा, इक्वेशन कोणतं आहे, a² - a आणि प्लस I
इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन दिलं. आपल्याला माहिती आहे इन्व्हर्स काढताना आपण दोन हे घेतो. एक तर ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आय, बरोबर आहे. मग हे आपल्याला आय बरोबर डिफाईन करावं लागेल. मग आय या साईडला ठेवू आणि हे दोन एलिमेंट्स त्या साईडला जातील. मग आय इज इक्वल टू हे प्लस आणि हे मायनस, दॅट इज ए मायनस ए स्क्वेअर. आलं हे. आपल्याला इन्व्हर्स काढायचं आहे. त्या इक्वेशनमध्ये कुठे इन्व्हर्स आहे का? नाही. मग ते असायला हवं. म्हणून मल्टिप्लाय बाय ए इन्व्हर्स on both sides, and the multiplication is I into A inverse is equal to A into A inverse minus A square into A inverse. हे झालं मल्टिप्लिकेशन. आता मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर व्हॅल्यूज बघा इकडे. हेअर I into A inverse is equal to आपल्याला काय घेता येईल बघा I. I into A inverse म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला घेता येईल A inverse. I into A inverse is equal to काय म्हणता येईल A inverse. आणि A into A inverse, A into A inverse is equal to आपल्याला म्हणता येईल I. आता त्यानुसार बघूया. बघा I into A inverse, हे A inverse is equal to A into A inverse is equal to I आणि मायनस या ठिकाणी याला आपल्याला कसं लिहिता येईल A into A inverse. Now again A into A inverse is equal to I, so A inverse is equal to I minus A as it is and keep A into A inverse is equal to I. And again A inverse is equal to I as it is minus, so look at I into A inverse is equal to A inverse, that means A into I or I into A is equal to A. So A inverse is equal to I minus A. See हे ऑप्शन या ठिकाणी आपल्याला कुठं आहे ए मध्ये, बी मध्ये, सी मध्ये का डी मध्ये. ते ऑप्शन आहे आपल्याकडे सी मध्ये. म्हणजे ह्या एक्झाम्पलसाठी आपला ऑप्शन काय असेल सी आय मायनस ए. म्हणजे बघा आपण काय केलं आहे कधी कधी मॅट्रिक्स न देता सुद्धा आपल्याला जर इन्व्हर्स काढायचे असतील तर या प्रॉपर्टीजचा आपल्याला त्या ठिकाणी काय होतो यूज होतो. आणि अशा प्रॉपर्टीज आपण जर अप्लाय करत राहिलो तर हे एक्झाम्पलसुद्धा आपल्याला काय जातात इझी जातात. चला मग असंच एखादा एक्झाम्पल आणखीन एकदा पाहूया. Example number 4. For example, if P is equal to the matrix and the elements are 1 alpha 3 in R1, second 1 3 3 in R2, 1 3 3 in R2, and 2 4 4 in R3 is the adjoint of a 3 by 3 matrix, 3 by 3 square matrix, square matrix A, and determinant of A is equal to 4, then
alpha is equal to what? Number A 4, number B 11, number C 5, and number D 0. बघा, थोडं केअरफुली एक्झाम्पल वाचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आपल्याला काय करायचं. तर पी हा एक मॅट्रिक्स आहे आणि तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे आणि तो ॲडजॉइंट ऑफ ए मॅट्रिक्स ए बरोबर आहे, म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू इज इक्वल टू मॅट्रिक्स ए येईल, मॅट्रिक्स ए. पण त्याला जर आपण डिटर्मिनंटमध्ये कन्वर्ट केलं तेव्हा इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ ए येईल. आणि असं जर असेल तर तुम्हाला ह्या जो अल्फा आहे का, या अल्फाच्या पोझिशनला कोणती व्हॅल्यू असेल हे आपल्याला सांगायचं आहे. आणि त्यासाठी त्याने ऑप्शन्स आपल्याकडे दिले आणि ऑप्शन्समध्ये कोणतं ऑप्शन करेक्ट आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. मग आपल्याला काय करायचं बरं थोडक्यामध्ये, त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग व्हॅल्यू काढायची म्हणजेच आपण त्या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन कशात करतो, डिटर्मिनंटमध्ये. मग करून टाकूया. डिटर्मिनंट ऑफ पी इज इक्वल टू 1 अल्फा 3 1 3 3 अँड 2 4 4. आला कन्वर्जन? ठीक आहे. घिवायचं एक्सपान्शन इज इक्वल टू 1 12 मायनस 12 मायनस अल्फा 4 मायनस 6 and plus 3 4 minus 6 is equal to 1 12 minus 12 0 minus alpha 4 minus 6 minus 2 plus 3 4 minus 6 minus 2. So 1 0 minus minus 2 alpha and minus 6. That means determinant of P is equal to 2 alpha minus 6. But determinant of P is equal to तुमच्याकडे दिला आहे डिटर्मिनंट ऑफ ए म्हणजे मॅट्रिक्स ऑफ ए आणि त्याला जर डिटर्मिनंटमध्ये टाकायचं असेल तर आपल्याला त्याचं काय करावं लागेल, स्क्वेअर. मग डिटर्मिनंट ऑफ ए स्क्वेअर, but determinant of a is equal to what? 4 square, that is 16. So determinant of P is equal to what? 16. Now the determinant of P is equal to 2 alpha minus 6 is equal to what? 16. Simplified. So 2 alpha is equal to 16 plus 6. So 2 alpha is equal to 22 and hence alpha is equal to 11. And the option B is correct option for the P and the condition is here. म्हणजे असेही एक्झाम्पल्स आहेत की जे तुम्हाला तिथे काय करावं लागतात, सॉल्व करावं लागतात. एक्झाम्पलचं फक्त काय असतं, ह्याच्यात दिलंय काय त्याच्यावर सर्व डिपेंड असतं. एकदा का तुम्हाला ते दिलेलं फाइंड आउट झालं की हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी एकदम इझी आहेत. तो बघा एक्झाम्पल. Number 5. If A is equal to 2 2 and second आहे -3, 2.
B is equal to 0 minus 1, 0 minus 1, 1 0, 1 0. Then B inverse into A inverse, its inverse is equal to what? And the options are number 1, 2 minus 2, 2 minus 2, 2 3. Second B option, 2 2 minus 2 3. Third option, 2 minus 3, 2 minus 3, 2 2. And the last D option, 1 minus 1, 1 minus 1, minus 2 3. त्या मॅट्रिक्समध्ये तुम्हाला इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स जो पॉईंट आहे त्या पॉईंटवर हे डिपेंड आहे आणि त्याचबरोबर त्याच्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला माहीत पाहिजेत. जर तुम्हाला या दोन गोष्टी माहीत असतील तर एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी सोपं जाईल. तर बघा आपल्याला काय दिलं आपण पाहूया. हे दोन मॅट्रिक्स आहेत ए आणि बी. या मॅट्रिक्समध्ये आपल्याकडे आहे की आपल्याला काढायचं आहे बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स आणि इट्स इन्व्हर्स इज इक्वल टू असं म्हणतं आहे. ठीक आहे. बरं, तुम्हाला एक प्रॉपर्टी आहे बघा, ए बी इट्स इन्व्हर्स इज इक्वल टू आपल्याला काय सांगता येईल, बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स. बरोबर आहे. म्हणजे हा जो पोर्शन आहे हा या साईडचा आहे. मग या साईडवरनं आपल्याला ही साईड घेता यायला पाहिजे आणि या साईडवरनं हे डिफाईन करता आलं पाहिजे. मग बघा आपल्याला याच्यावरनं काय घेता येईल, इज इक्वल टू ही साईड म्हणजे ही, तर याला आपल्याला असं लिहिता येईल का ब्रॅकेटमध्ये ए बी, बी एचं काय घेता येईल ए बी इन्व्हर्स आणि त्याचा इन्व्हर्स, म्हणजे ह्या दोन्हीसाठी हे आणि हा इन्व्हर्स कंटिन्युअस. अजून एक आपल्याकडे दुसरी प्रॉपर्टी आहे कोणती बघा, ए इन्व्हर्स इंटू इन्व्हर्स, ए इन्व्हर्स इंटू इन्व्हर्स म्हणजे त्याला काय घेता येतो ए. मग त्याच मेथडने बघा ए बी इन्व्हर्स इट्स इन्व्हर्स इज इक्वल टू काय असेल ए बी. आणि मग या तुम्हाला इक्वेशनमध्ये ए माहीत आहे बी माहीत आहे ते ठेवता येईल. मग इज इक्वल टू मॅट्रिक्स ए 2 2 minus 3 2 into 0 minus 1 1 0. Two matrices in between their product or multiplication. So taking the multiplication, so 2 into 0 0, 2 into 1 2, 2 into minus 1 minus 2, 2 into 0 0, minus 3 into 0 0, 2 into 1 2, minus 3 into minus 1 3 and 2 into 0 0 is equal to 2 minus 2 2 and 3. आणि आफ्टर मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर या चार ऑप्शन्सपैकी हे कुठं ऑप्शन येतं ते पहा. बघा 2 minus 2 2 3, 2 minus 2 2 3 म्हणजे या दोनसाठी या कंडिशनला याचं ऑप्शन काय राहील ए राहील. आणि ऑप्शन्स घेण्यासाठी आपण काय यूज केल्यात प्रॉपर्टीज यूज केल्यात. ठीक आहे. ओके, धन्यवाद मित्रांनो. हा तुमचा 12वीचा मॅट्रायसेस या ठिकाणी विथ MCQज आपण कंप्लीट केलेला आहे. ह्याच्यावरचे जे काही पॉईंट्स आहेत जे काही MCQज आहेत आपण ते सर्व घेतलेले आहेत. ते तुम्ही फक्त व्यवस्थित ऐका,
समजून घ्या आणि त्याच पद्धतीने अजून MCQ सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. थँक्यू. बाय बाय.